السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر اس نے بیوی کو طلاق دے دیا، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، اور یہاں پر تیسری طلاق مراد ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دیا فلا تحل له من بعد، تو اب اس کے بعد اس کی وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر اس دوسرے شخص نے بھی اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں میل جول کر لیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر ان دونوں کا یہ خیال ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو ایسی صورت میں بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حرام ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلی جو طلاق دے گا تو پہلی طلاق رجعی ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک طلاق دی تو یہ پہلی طلاق کیا ہے؟ طلاق رجعی ہے۔ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اس کو اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے پہلی طلاق کے بعد۔ اور یہ جو عدت ہے یہ 3 حیض ہے، یعنی 3 حیض کی مدت گزرنے سے پہلے اگر شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 حیض کی مدت گزر گئی، یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر وہ لانا چاہتا ہے تو اس کو نکاح جدید کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی اور پہلی یا دوسری طلاق ہے تو ایسی صورت میں جب اس کو پچھتاوا ہو اور وہ اس کو دوبارہ اپنے پاس رکھنا چاہے تو عدت کے اندر وہ بغیر کسی نکاح وغیرہ کے اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے جواز موجود ہے کہ نکاح جدید کر کے وہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، بیوی اس کو بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تب پھر کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھے۔ ہاں ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ اتفاقی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح کر لے اور اتفاق سے اس دوسرے شوہر کے پاس بھی اس کا نکاح نہ ہو سکے، کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے یا پھر اس کی وفات ہو جائے، تو اب اس کے لیے جائز ہے، اس کے پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ یہی ایک صورت بچتی ہے اگر یہ دونوں اس بات کا خیال کریں کہ اب ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اور ہم حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے، تو یہی ایک صورت بچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اگر کسی شخص نے تیسری طلاق دی ہے تب پھر کوئی صورت نہیں ہے، اور ایک صورت جو ہے وہ اتفاقی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رسم رائج ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بہانے سے حلالہ کروایا جاتا ہے، اور باقاعدہ طے کر کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کروایا جاتا ہے کہ تم 1 رات کے بعد یا 1 مہینے یا 1 ہفتے کے بعد یا چند راتوں کے بعد تم اس کو طلاق دے دینا تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ کام حرام ہے اور یہ لعنت کا موجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1934 ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کے اندر محلل سے مراد حلالہ کرنے والا ہے، یعنی جو شخص اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ وہ حلالہ کر دے اور حلالہ کرنے کے بعد چھوڑ دے، اور محلل لہو سے مراد اس کا پہلا شوہر ہے۔ محلل لہو سے مراد پہلا شوہر ہے جو کسی دوسرے سے اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے تاکہ میرے لیے بیوی جائز ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی حلالہ کروانے والے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور یہ فعل لعنت کا موجب ہے۔ یہ دونوں کے دونوں لعنت کے مستحق بنتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی طلاق دینے کی ضرورت پڑے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلاق دینا نہیں چاہیے بلکہ معاملے کو سلجھا لینا چاہیے، لیکن اگر پنچایت کے بعد اور گفت و شنید کے بعد
अगर हकम हजरात इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते और तलाक देना ही मसले का हल है, तो ऐसी सूरत में तरीका ये है कि शौहर एक तलाक दे करके छोड़ दे, एक तलाक दे करके छोड़ दे। इद्दत गुजरने के बाद बीवी आज़ाद हो जाएगी, वो चाहे जिससे निकाह कर ले। और इद्दत कितनी है? 3 हैज़ है, यानी 3 हैज़ की मुद्दत के अंदर अंदर। तो जब पहली एक तलाक दे करके आदमी छोड़ देगा तो ऐसी सूरत में हमेशा उसके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा। अगर आदमी ने तलाक दे दी और उसके बाद उसे पछताना पड़ रहा है और वो अपनी बीवी को लाना चाहता है, तो इद्दत के अंदर अंदर वो अपनी बीवी को बगैर किसी निकाह वगैरह के रख सकता है। और अगर इद्दत गुजर गई, यानी 3 हैज़ की मुद्दत बीत गई, तो उसके बाद भी उसके लिए दरवाज़ा खुला है कि वो निकाह जदीद के ज़रिए से, नए निकाह के ज़रिए से वो उसको अपनी बीवी बना करके रख सकता है। और अगर वो नहीं रखना चाहता तो न रखे, उससे दूसरा निकाह ना करे, वो बीवी भी आज़ाद हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने रुजू कर लिया, यानी इद्दत के अंदर रुजू कर लिया या फिर निकाह जदीद के ज़रिए उसको रख लिया और फिर कभी कुछ दिनों के बाद ना इत्तिफाकी हो गई और फिर तलाक की नौबत आई, तो वो दूसरी तलाक उसको इसी तरीके से दे दे। और अगर फिर पछता रहा है तो इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर ले, और अगर इद्दत की मुद्दत गुजर गई है तब भी निकाह जदीद के ज़रिए उसको अपने पास रख सकता है। यानी ये जो 2 तलाक़ें हैं, तो 2 तलाक़ें ये तलाक़ रजई हैं और हमेशा हमेश के लिए बीवी हराम नहीं होती है, बल्कि इद्दत के अंदर जब भी आदमी चाहे रुजू कर सकता है, उसको निकाह वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर इद्दत गुजर गई तब भी आदमी नया निकाह करके उसको अपनी बीवी बना करके रख सकता है। लेकिन अगर उसने तीसरी तलाक दे दी तो तीसरी तलाक के बाद कोई सूरत नहीं है कि वो उसको अपनी बीवी बना करके रखे, बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। हाँ, उसके लिए हलाल होने की सिर्फ एक ही सूरत बचती है, वो ये है कि वो औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह करे और वो निकाह हमेशा के लिए हो, ज़िंदगी भर के लिए हो, तलाक देने की नीयत से ना किया गया हो, हलाला करने की नीयत से ना किया गया हो, बल्कि जैसे पहले शौहर से निकाह हुआ था उसी तरीके से हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए दूसरे शौहर से वो निकाह करे। और फिर इत्तिफाक से अगर वहाँ भी निबाह ना हो सके, वो दूसरा शौहर भी उसको तलाक दे दे या उसकी वफ़ात हो जाए, तो अब यही सूरत बचती है कि ये पहले शौहर से निकाह कर ले। अब पहले शौहर के लिए जायज़ होगा कि वो अपनी साबिका बीवी से नया निकाह करके अपने पास रख सकता है। यही एक सूरत बचती है, और ये सूरत क्या है? इत्तिफाकी है। लेकिन अगर किसी शख्स ने इस नियत से निकाह किया या करवाया कि 1 रात या 2 रात या 1 हफ्ता या 1 महीना रखने के बाद इसको छोड़ दे, तलाक दे दे ताकि पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए, तो मैंने अभी इब्न माजा की हदीस जिक्र की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत फरमाई है। इसी तरीके से इब्न माजा ही की एक और रिवायत है, हदीस नंबर 1936 है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उख़बिरुकुम बित्तैसिल मुस्तआर, क्या लोगों, क्या मैं तुम्हें आर्जी तौर पर मांगे हुए अंडू के बारे में न बताऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? काला हुवल मुहल्लिल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुहल्लिल है, हलाला करने वाला है। तो हलाला करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्जी तौर पर मांगा हुआ अंडू करार दिया है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह तबारक व तआला हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर लानत फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये हलाला करना और करवाना ये नाजायज़ और हराम है, और ऐसा शख्स लानत का मुस्तहिक बनता है। लिहाजा हमें अपने आप को और अपने माशरे को इन चीज़ों से पाको साफ करना चाहिए। और अगर किसी शख्स ने इकट्ठी 3 तलाक़ें दे भी दी, तरीका तो ये है कि आदमी एक ही तलाक दे एक वक्त में, लेकिन अगर किसी ने इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी हैं या 3 से ज़्यादा दे दी हैं, तब भी सही कौल के मुताबिक वो इकट्ठी दी हुई तलाक़ें चाहे जितनी हो एक ही शुमार होगी और वो तलाक़ रजई होगी। लिहाजा ऐसी सूरत में हलाला वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। इद्दत के अंदर आदमी रुजू कर सकता है और इद्दत गुजरने के बाद निकाह जदीद के ज़रिए अपनी बीवी को रख सकता है। हाँ, अगर उसने अलग अलग मजलिसों में उसने 3 तलाक़ें दी हैं, यानी उसने 1 तलाक दिया,
फिर 1 महीने के बाद या रुजू करने के कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी तलाक दिया, फिर तीसरी तलाक दिया, तो ऐसी सूरत में तीसरी तलाक के बाद फिर रुजू नहीं कर सकता है। लिहाजा अगर कभी तलाक देने की नौबत आए तो सही तरीका यही है कि सिर्फ 1 तलाक दे करके छोड़ दिया जाए और वो बीवी इद्दत गुजरने के बाद आज़ाद हो जाएगी, जिससे जी चाहे वो निकाह कर ले। और फिर अगर आप पछता रहें तो आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमाए और हराम और गुनाह कबीरा जैसे गुनाहों से महफूज रखे और हम सबको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दें और उसके बगल में घंटी का निशान दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियोस बनाएं तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।